और सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि कदी भी हमले करके सरकारां नहीं जित सकदियां, नहीं अंदोलनां नूं दबा सकदियां, ना कदी अंदोलनकारी दबदे ने। जिन्ना जिन्ना सरकार पुराना इतिहास बोल के वेख लैण, जिन्ना भी सरकारां ने अंदोलनकारियों नूं दबाउण दा यतन कीता है, उन्ने अंदोलन उठे ने, उन्ने अंदोलन भखे ने, उन्ना ही लोगों के विच जोश वधिया ते जोश वध के लोग फिर सरकारां दा बुरा हाल कर दिंदे ने। अज उही हालत दी होई पई है। आपे फछड़िए तैनूं कौन छडावे, एक पंजाब दी कहावत आ, ये फस गए। इन्हें सोचा भी पंजाब वाले रौला रौला पाते रोधी आपां नूं परवाह कोई नहीं, कोई चलन दे कुछ नहीं होने लग्या। ये तां डंडे पै रहे, इन्हां ने वेखे ही नहीं बोल के, इन्हां दे पढ़े ही नहीं, इन्हां ने बिल्कुल वेखे। ये फिर जो हुण सारे देश च फैल गया, हुण इन्हां नूं इस गल की चिंता जिहड़ी सता रही है। हुण ते रात नूं भी सुत्तिया पिया नूं इन्हां नूं किसान आगू दिसदे ने। GST दे विच भी लोकां ने बड़ा मतलब विरोध ना उठिया, अंदोलन नहीं उदों भी उठिया, 16 च भी नहीं उठिया, GST ते भी नहीं उठिया। फिर इन्हां ने कश्मीर वाले नाल कीता, उदों भी नहीं उठ सकिया, उदों भी दबा दिते गए। उस तो बाद हुण एकदम जदों अंदोलन उठिया तो सारे लोग सारे वर्ग दे नाल रल गए। वो पुराना गुस्सा जिन्ना वा सी हर एक दा ही, जदों किसी नूं कोई ढा लवे ना बाजार च जड़ा लोकां नूं तंग करदा होवे ज़्यादा, तो फिर हर एक सोचदा भी मैनूं भी करदा, मैं भी जांदा जांदा 2 ला ही लवां इहदे। हुण सरकार दा ये काम बन गया। हुण हर एक जिहड़ा सोचदा ना, वो कहंदा भी चल आपां भी तत्ते तवे ते ला दईए गुल्ली, आपां नूं बड़ा इन्ने तंग कीता। इन्हां ने जेकर हेरा फेरी दे राही जितन का यतन करना है, EVM राही अज इलैक्शन करा दे ने, बैल्ट पेपरां ते करा के देख लैण, दुੱਧ दा दुੱਧ पानी दा पानी हो जांदा। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब TV ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। इस वेले सब तो वड्डा मसला जिहड़ा घिरिया होया है BJP दे वाल नूं कि जिहड़ा राकेश टिकैत दे उपर हमला होया इस वेले, वो सब तो वड्डा मसला इस वेले बन चुक्या। वो इस करके क्योंकि राकेश टिकैत वो किसान आगू ने जिन्हां ने गल कही सी भी असीं संसद वालों कूच करांगे, संसद दे बाहर अपणियां फसलां जिहड़ियां ने वो वेचांगे क्योंकि अंदर व्यापारी बैठे ने। तो इस वेले हुण सारे किसान आगूआं ने मिल के अनाउंसमेंट कर दी है कि असीं संसद घेरांगे। तो ये लगाया जा रहा है भी शायद संसद घेरन करके ही राकेश टिकैत दे उत्ते जिहड़ा ये हमला किया गया है। सो बूटा सिंह शादीपुर जी इस वेले साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। राकेश टिकैत दे उपर हमला जिहड़ा किया जांदा है उहनूं किवें देखदे हो तुसीं? क्यों लगदा है भी राकेश टिकैत दे उपर इस वेले हमला होया होऊगा? की कारण बन सकदा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राकेश टिकैत ते जिहड़ा हमला है सरकार दी घबराहट दी निशानी है। सरकार बुखलाहट च आ गई, सरकार घिर गई 4 चुफेरियां तो। अंदोलन एडा बड़ा हो गया, एडा तगड़ा हो गया कि सारे देश दे विच अंदोलन जिहड़ा फैल चुकिया। पहला सरकार ये गल कह के अपनी जान छडाउंदी रही है, अपने मन नूं हौला करदी रही, कल्ले पंजाब दा है, फिर हरियाणे ते चलिया गया, फिर उस तो बाद अगे हरियाणे तो यूपी आ गई, राजस्थान आ गया, अज सारे देश में फैल चुकिया। उधरों सरकार घिर गई इलैक्शनां दे विच। इलैक्शनां जदों लांदे जांदे ने लोग इन्हां नूं मूँह नहीं ला रहे, लोग इन्हां नूं दरकार दे लोग सवाल पुछदे ने, दसो तुहाडा 15-15 लाख कित्थे आ, तुहाडे वायदे कित्थे ने? इस करके सरकार इन्नी घिर गई, सरकार बगलाड़ च आ के आगूआं ते हमले करने शुरू करते सरकार ने, उहदे कड़ी च ये इधर होया। तो कह सकते असीं इहदी निंदा करते हैं और सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि कदी भी हमले करके सरकारां नहीं जित सकदियां, नहीं अंदोलनां नूं दबा सकदियां, ना कदी अंदोलनकारी दबदे ने। जिन्ना जिन्ना सरकार पुराना इतिहास बोल के वेख लैण, जिन्ना भी सरकारां ने अंदोलनकारियों नूं दबाउण दा यतन कीता है, उन्ने अंदोलन उठे ने, उन्ने अंदोलन भखे ने, उन्ना ही लोगों के विच जोश वधिया ते जोश वध के लोग फिर सरकारां दा बुरा हाल कर दिंदे ने। अज उही हालत दी होई पई है। आपे फछड़िए तैनूं कौन छडावे, एक पंजाब दी कहावत आ। ये फस गए भैड़े कानून बना के, माड़े कानून बना के, काले कानून बना के, जिहड़ा कि पहला मनदे ना सी हुंदे भी ये कानून सही ने, ये कानून बहुत वधिया ने, आमदन दुगनी कर देंगे। जिहड़ियां मीटिंगां होईयां नहीं पुछया सानूं एक तो दसो किते भी किहड़ा तरीका है जिहदे नाल आमदन दुगनी करदे, कोई छड़ी तो है नहीं ला देंगे ऐ करके आमदन दुगनी हो जूगी, ऐ तो है नहीं ना। सानूं दसो प्रैक्टिकल तौर पर दसो भी कित्थों दुगनी करदे, एक नहीं दस सके। फिर असीं उन्हां नूं जदों समझाया, फिर इस गल ते आ गए ने भी ठीक इन्हां च कानूनां च कमियां रह गईयां ने, फिर असीं सही हाँ कि वो सही ने, किसान सही ने, ये सरकारां गलत ने, इन्हां नूं पता ही नहीं, ये कानून इन्हां ने बनाए ही नहीं। कानून तो कारपोरेट घराणिਆਂ ने बना के अगे धरे, इन्हां ने साइन करते, इन्हां नूं बिल्कुल नहीं पता इन्हां बारे, ना इन्हां ने पढ़े ही आ। इन्हां नूं इस गल का भी अंदाजा नहीं सी हैगा कि अंदोलन एडा बन जाना।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੁਖਦੀ ਹੈ ਪਈ ਅੱਗ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਹੀ ਬਲੂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2016 ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ GST ਲਾਤੀ, ਉਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, 16 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, GST ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾ ਲਵੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 2 ਲਾ ਹੀ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਗੁੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ KMP ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ EVM ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ EVM ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ EVM ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EVM ਸਰਕਾਰ, EVM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। EVM ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ EVM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 24 ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜੂਗਾ 2024 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ EVM ਵਾਲਾ ਛਿੜ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ EVM ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, EVM ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, EVM ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ EVM ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਹੈ EVM ਵਾਲੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ EVM ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ EVM ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, EVM ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, EVM ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, EVM ਰਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਟਕੈਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਐਤਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੇ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐਤਕਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਤਕਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪੂਰਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਰੇ, ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਘਟੂਗਾ ਨਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਰ ਹੋਊਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੌੜਾ।